Hello, student. Now, from today, we will discuss about chapter number 3, which is in our syllabus known as the inheritance and variation. So, this chapter is generally related with the genetics. Genetics is the, we can say, the branch of biology which deals with the study of inheritance and heredity, or we can say the heredity and variation. So in this chapter, first of all, we will discuss about what is meant by this inheritance, what is meant by the variations, and then we will go to the different types of the points which are included in this topic. So as far as the introduction regarding the this topic, inheritance and variation, the inheritance and the variation are the synonymous terms. Transmission of genetic information from generation to generation is known as heredity or inheritance. जेनेटिक्स मधला जो महत्वाचा शब्द आहे ज्याला इनहेरिटन्स किंवा हेरिडिटी म्हणलं जातं, मराठीत ज्याला आपण अनुवंशिकता किंवा वारसा असं म्हणू शकतो. ही जी गोष्ट आहे याच्यामध्ये एका पिढीपासून दुसऱ्या पिढीकडे जे काही कॅरेक्टर किंवा जे गुण जे आहेत ट्रान्सफर केले जातात, ती जी प्रोसेस आहे त्याला म्हटलं जातं हेरिडिटी, or it is also known as the inheritance. As far as the genetics is concerned, or the transmission of the characters are concerned, the two important concepts, that is the heredity and variation. Heredity, we have seen the definition, that is the transmission of the genetic information from generation to generation is known as the heredity or inheritance. So what is meant by the variation? Variation is another concept which is related with the visible differences which are present between two different types of individuals or offsprings of the same parent is known as the variation. व्हेरिएशन मराठी ज्याला आपण विविधता असं म्हणू शकतो. मग विविधता कशाला म्हटलंय? एकाच पॅरेंटची जी काही पुढची अपत्य असतील, 2 असतील, 3 असतील, यांच्यामध्ये आपल्या डोळ्याला दिसणारा जो बदल आहे त्याला आपण व्हेरिएशन म्हणणार आहे. म्हणजे एकाच आई वडिलाची 2 मुलं आहेत, ती एक्झॅक्ट एकसारखी नसतात, त्याच्यामध्ये थोडासा बदल असतो. तो जो बदल आहे तो व्हेरिएशन, आणि ते व्हेरिएशन हे निसर्गासाठी उपयुक्त घटक आहे असं आपण म्हणू शकतो. नंतर या टॉपिक मध्ये जास्त प्रमाणात जे विचार केला गेलेला आहे तो इनहेरिटन्स वरती किंवा हेरिडिटी वरती. हेरिडिटी या गोष्टीवरती सगळ्यात जास्त अभ्यास जो केला सुरुवातीला तो या शास्त्रज्ञाने ग्रेगॉर मेंडल या शास्त्रज्ञ. सो द ग्रेगॉर मेंडल फर्स्ट गेव द accurate explanation of the mechanism of inheritance by using hybridization technique. हा जो शास्त्रज्ञ आहे ग्रेगॉर मेंडल या शास्त्रज्ञाने सुरुवातीला ह्याचं पूर्ण मेकॅनिझम एक्सप्लेन केलं की एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीकडे कॅरेक्टर इनहेरिट कसे होतात, त्यांचा वारसा कसा पुढच्या पिढीमध्ये ट्रान्सफर केला जाऊ शकतो, हे जे आहे ते ग्रेगॉर मेंडलने याच्यामध्ये डिटेलमध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी सांगितलं. मग त्यासाठी टेक्निक कुठली वापरली त्यानं? हायब्रिडायझेशन. द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग रिगार्डिंग द discovery of this inheritance or the different types of study which is carried out by the Mendel is that this study of the inheritance discovered by Mendel is prior to the discovery of the chromosome. क्रोमोसोम हा घटक जो आता आपल्याला माहित आहे, ज्यावेळेस या मेंडल या शास्त्रज्ञ याच्यावरती अभ्यास केला त्यावेळेस या क्रोमोसोमचा अजून अभ्यास झालेला नव्हता, किंवा असंही म्हणू शकतो आपण त्याचं संशोधनच झालेलं नव्हतं. त्याच्यावर नसताना सुद्धा या शास्त्रज्ञ त्याच्यावरती अभ्यास जो आहे तो केलेला आहे. He generally concentrated on different types of the characters, that is the generally triads in pea plants. Mendel selected garden sweet pea plant for his experiment, and he found that there are 7 different types of contrasting pairs of the characters are present. We will see one by one what are these different types of the 7 characters. He postulated the principles of heredity now known as the law of heredity. ह्याच्याच वरती मेंडेलनी पूर्ण अभ्यास केला या वटाण्याच्या झाडाच्या ह्याच्यावरती, आणि इनहेरिटन्स जी आहे, अनुवंशिकता जी आहे, हेरिडिटी जी आहे, याच्यासाठी त्याने काही विशिष्ट प्रकारचे तत्व सांगितले ज्याला आपण प्रिन्सिपल्स असं म्हणतो. त्याच प्रिन्सिपल्सला आता म्हटलं जातं लॉज ऑफ हेरिडिटी. ते आपल्याला या चॅप्टर मध्ये डिटेलमध्ये बघायचं. According to Mendel, the unit which is responsible for inheritance of the triads is called as a factor by Mendel. मेंडेलने ज्यावेळेस याचा सगळा अभ्यास करत होता त्यावेळेस त्यानं असं लक्षात आलं
की ज्या वेळेस एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीमध्ये कॅरेक्टर ट्रान्सफर होत असतात, ते कॅरेक्टर ट्रान्सफर होत असताना त्याच्यासाठी कोणतं तरी एखादं विशिष्ट घटक आहे. असं थोडंच नाही की ते फिजिकल फॅक्टर आहे, इथून तिकडे पुढच्या पिढीमध्ये गेला. तसं होत नाही. तर त्याच्यासाठी काहीतरी घटक त्या याच्यामध्ये आहे. तो जो घटक आहे, ते जे युनिट आहे, त्याला मेंडेलनं फॅक्टर असं नाव त्या ठिकाणी दिलेलं आहे. मेंडेल्स फॅक्टर इज नाऊ अ टर्म्ड ॲज अ जीन. आता पूर्ण संशोधन झाल्यानंतर ज्याला मेंडेलनी फॅक्टर असं म्हटलं होतं, त्याला आता जीन हा शब्द जास्त प्रमाणात वापरला जातो. व्हॉट इज मीन बाय जीन वी विल सी इन द नेक्स्ट चॅप्टर. जीन म्हणजे काय ते आपण पुढच्या चॅप्टरमध्ये डिटेलमध्ये बघूया. Now we will see what are the different types of 7 pairs of contrasting characters selected by the Mendel in a pea plant. Pisum sativum is the botanical name of this sweet pea plant. वाटाण्याचं झाड जे आहे त्याचं शास्त्रीय नाव जे आहे ज्याला आपण बॉटॅनिकल नेम म्हणतो ते जे आहे ते पायसम सटावम. तर हे 7 कॅरेक्टर्स त्याला त्या ठिकाणी दिसून आले. या ठिकाणी आपण जर बघितलं तर पहिले 2 कॅरेक्टर कशाचे आहेत? सीडचे आहेत. त्यानंतर 2 कॅरेक्टर पॉड, पॉड म्हणजे शेंगा. त्यानंतर 2 कॅरेक्टर फ्लॉवरचे आणि 1 कॅरेक्टर जे आहे ते स्टेमचे आहे. याच्यामध्ये हे 7 काय झाले? कॅरेक्टर. दीज आर द कॅरेक्टर. सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लॉवर लोकेशन or also called as flower position and plant height. आणि these are the triads. Round and wrinkle are the triads of character seed shape. Then yellow and green are the triads of seed color. Inflated and constricted character of the pod. Green and yellow are the triads of the character pod color. Purple and white are the triads of the character flower color. Same way, height of the plant and tall and dark. आता याच्यामध्ये हे डॉमिनंट आणि रेसेसिव्ह आहे. व्हॉट इज मीन बाय दिस डॉमिनंट, व्हॉट इज मीन बाय रेसेसिव्ह, वी विल सी इन द डिफरंट टाइप्स ऑफ द टर्म्स विच आर युज्ड बाय द मेंडेल टू एक्सप्लेन द डिफरंट टाइप्स ऑफ लॉज. तर हे जे आहेत ह्या 7 कॅरेक्टरचा विचार करून मेंडेलनं पूर्णपणे याचं संशोधन केलं आणि त्यानंतर त्यानं जे आहेत त्याचे नियम जे आहेत, प्रिन्सिपल जे आहेत, ज्याला आपण आता लॉज म्हणतो, ते लॉज आपण एक्सप्लेन केलं. एक एक झाल्यानंतर एक वेगवेगळे नियम जे आहेत, लॉज आहेत किंवा प्रिन्सिपल जे आहेत आपण बघणार आहोत. त्याच्या अगोदर आपण असं बघूयात की व्हाय मेंडेल इज सक्सिडेड इन हिज एक्सपेरिमेंट. दॅट इज टर्म्ड ॲज द रिझन्स फॉर मेंडेल्स सक्सेस. कारण काय, कशामुळे त्याला एवढा सक्सेस मिळाला? कारण सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, त्यावेळेस क्रोमोसोमचा शोध लागलेला नव्हता, मायक्रोस्कोप डेव्हलप झालेले नव्हते, कुठल्याही गोष्टीचा सायंटिफिक बेस त्याच्याकडे नव्हता. फक्त आपल्याला उघड्या डोळ्यानं दिसणाऱ्या कॅरेक्टरवरती त्यानं पूर्णपणे ते तत्व सांगितलं. मग याच्यासाठी कोणतं गोष्ट आहे की ज्याच्यामुळं तो सक्सेसफुल झाला? त्याचं पहिलं रिझन आहे, experiments were carefully planned and involved large samples. Whatever experiments carried out by the Mendel, they are carefully planned. परफेक्ट प्लॅनिंग होतं, कोणत्या वेळेस कोणती गोष्ट करायची, टप्प्याटप्प्यानं त्या गोष्टीमध्ये कसा बदल करायचा, ह्या सगळ्या गोष्टीचं प्लॅनिंग त्याने केलं होतं. आणि त्यानंतर काय केलं, प्रत्येक एक्सपेरिमेंटसाठी भरपूर प्रमाणात सॅम्पल्स घेतले. एका गोष्टीवरती तो थांबलेला नाही, त्याच्यासाठी भरपूर सॅम्पल्स घेऊन मग त्यांना त्या निष्कर्षाप्रत आलेला आहे. Recorded number of plant of each type and expressed result as a ratios. Whatever crosses was made by the Mendel, he maintained statistical record of each and every cross. प्रत्येक क्रॉसचा त्यानं व्यवस्थित रेकॉर्ड मेंटेन केला, प्रत्येकाचा नंबर त्यानं मेंटेन केला गेला, ज्याला आपण सांख्यिकी डाटा म्हणू शकतो. स्टॅटिस्टिकल डाटा जो आहे तो स्टॅटिस्टिकल डाटा म्हणजे नंबर त्यानं प्रत्येक टाईपचा त्यानं मेंटेन केला आणि प्रत्येक क्रॉस मधला जो काही रिझल्ट येईल त्याचं एक प्रमाण मांडलं, रेशोज केले आणि त्याच्या जे काय आहे ते सगळ्या गोष्टी त्या ठिकाणी रेकॉर्ड केल्या. इन पी कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर्स कॅन बी इझिली रिकग्नाइज. हे दुसरं वैशिष्ट्य असं आहे की त्याच्या सक्सेसला हे कारणीभूत म्हणू शकतो आपण की जो प्लांट त्यांना सिलेक्ट केला, वाटाण्याचं झाड जे सिलेक्ट केलं, याच्यामध्ये जे 7 कॅरेक्टर्स म्हणतो आपण, 7 पेअर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर्स जे आहेत, हे 7 पेअर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर जे आहेत ते सहजासहजी रिकग्नाइज करण्यासारखे. दे आर इझिली रिकग्नाइज्ड, दे आर इझिली विजिबल टू द नेकेड आयज. त्याला त्या ठिकाणी जास्त कष्ट करण्याची गरज पडली नाही, त्या ठिकाणी सहजासहजी ते जे आहे
गोष्टी त्याला त्या ठिकाणी दिसू शकत होत्या. द फॅक्टर्स आर लोकेटेड ऑन अ सेपरेट क्रोमोसोम्स अँड आर ट्रान्समिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. दुसरं वैशिष्ट्य असं आहे की हे जे कॅरेक्टर्स आहेत, त्याचे जे काही ट्रायड्स आहेत, ते सेपरेट क्रोमोसोम्स वरती लोकेट केले होते. त्यांची जागा सेपरेट क्रोमोसोम्स वरती होती आणि एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे ते कॅरेक्टर सहजासहजी ट्रान्सफर केलं जाऊ शकत होतं. Introduced the concept of dominance and recessive. After his work on this sweet pea plant, he introduced the terms, or we can say the concepts of dominance and recessive. त्यानं याच्यातून निष्कर्ष काढताना डॉमिनन्स आणि रेसिस्टिव्ह, डॉमिनन्स म्हणजे वर्चस्व, रेसिस्टिव्ह म्हणजे त्याच्या ठिकाणी सप्रेस म्हणू शकतो, दाबलं गेलं. त्याच्या व्याख्या आपण पुढच्या पॉइंटमध्ये डिटेलमध्ये बघूया. ह्या सगळ्या गोष्टी त्यानं त्या ठिकाणी सगळ्या मेंटेन केल्यामुळं त्याला सहजासहजी सक्सेस जे आहे ते चांगल्या प्रमाणात त्या ठिकाणी मिळालेलं आहे. Before actually starting different types of the experiments carried out by the Mendel, first of all, we will discuss about the different types of genetic terminology which is used by the Mendel to explain his experiment. मेंडेलने कोणकोणते शब्द, टर्मिनॉलॉजी म्हणजे काय, कोणकोणते शब्द वापरले की ज्याच्या आधारावरती त्याने ह्या गोष्टी सगळ्या एक्सप्लेन केल्या, त्या अगोदर बघूयात आणि त्यानंतर आपण वेगवेगळे त्याचे प्रकार जे आहेत ते बघूया. द फर्स्ट वन इज द कॅरेक्टर. इट इज अ स्पेसिफिक फ्युचर ऑफ ऑर्गॅनिझम. एक्झाम्पल, हाईट ऑफ द स्टेम. मग अशी ते 7 कॅरेक्टरचा आपण स्क्वेअर बघितला, त्या ठिकाणी सांगितलं होतं मी. पहिले 2 कॅरेक्टर कशाचे आहेत, सीडचे आहेत. दुसरे 2 कॅरेक्टर कशाचे आहेत, पॉडचे आहेत म्हणजे शेंगाचे आहेत. नंतरचे 2 कशाचे आहेत, फ्लॉवरचे आहेत. आणि त्यानंतर शेवटचं कशाचं, हाईट ऑफ द प्लांट. म्हणजे हे सगळे जे काय आहेत, समजा शेप ऑफ द सीड, कलर ऑफ द सीड, कलर ऑफ द पॉड, शेप ऑफ द पॉड, कलर ऑफ द फ्लॉवर, पोझिशन ऑफ द फ्लॉवर आणि हाईट ऑफ द प्लांट. दीज आर नोन ॲज द कॅरेक्टर्स ऑफ द प्लांट. इथं आपण काय म्हणलं, इट इज अ स्पेसिफिक फ्युचर ऑफ एन ऑर्गॅनिझम. जो काही ऑर्गॅनिझम आहे त्याचं एक विशिष्ट लक्षण जे आहे ते लक्षण म्हणजे काय, कॅरेक्टर. त्याला सिनोनिमस टर्म आहे ट्रायड. An inherited character and its detectable variant is known as the triad. मग अशा आपण म्हटल्यासारखं जे आपल्या डोळ्याला दिसणार आहे त्या कॅरेक्टरचं कोणतं लक्षण आपल्याला पुढे दिसतंय त्याला आपण ट्रायड म्हणा. फॉर एक्झाम्पल, आपण कॅरेक्टर म्हणलं होतं या ठिकाणी हाईट ऑफ द स्टेम म्हणजे त्या झाडाची उंची किंवा खोडाची उंची जी आहे ते कॅरेक्टर आहे. ह्याचे ट्रायड्स काय असू शकतात, इट मे बी टॉल ऑर डॉर्फ. एक तर ते स्टेम उंच असू शकतं किंवा फुटका असू शकतं. म्हणजे दीज टॉल अँड डॉर्फ आर द ट्रायड्स ऑफ द कॅरेक्टर हाईट ऑफ द प्लांट. ह्या 2 गोष्टी समजून घ्या. हाईट ऑफ द प्लांट म्हणजे काय, कॅरेक्टर, आणि टॉल आणि डॉर्फ हे काय झाले, त्याचे ट्रायड्स झाले की ज्याच्यावरती आपण पुढच्या पिढीमध्ये आपल्याला जे दिसणारं लक्षण जे आहे ते त्याचे ट्रायड्स. अ फॅक्टर, मग अशी आपण एक्सप्लेन केलं, अ युनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफ इनहेरिटन्स ऑफ द कॅरेक्टर. Then the gene, a segment of DNA responsible for inheritance and expression of the character. Actually, the term gene was not used by the Mendel. Mendel used the term factor. त्या ठिकाणी त्याला हे माहित नव्हतं, डीएनए म्हणजे काय, क्रोमोसोम्स म्हणजे काय, ह्या गोष्टी त्याला माहित नव्हत्या. त्याला फक्त काय मत होतं की एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीमध्ये कॅरेक्टर ट्रान्सफर होताना त्याच्यासाठी कोणतं एक युनिट आहे ज्याच्यामुळे ते कॅरेक्टर ट्रान्सफर होतात, आणि त्या युनिटला त्यानं काय म्हटलं होतं, या ठिकाणी फॅक्टर म्हटलं होतं. पण आता त्या फॅक्टरला जीन म्हटलं होतं. आणि जीन हे सायंटिफिक बेस आहे. काय म्हटलं त्याच्यामध्ये, डीएनए, इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटन्स ऑर एक्सप्रेशन ऑफ द कॅरेक्टर. डीएनएचा तो सेगमेंट आहे ज्याच्यामुळे एका पिढीतनं कॅरेक्टर जे आहे ते पुढच्या पिढीमध्ये कॅरेक्टर एक्सप्रेस होतं. Alleles or allelomorphs, 2 or more alternating forms of the genes are known as the alleles. आता पुढे आपण थोडं खोलात चाललो. alleles किंवा allelomorph कशाला म्हणले, 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त, 2 or more alternating forms of the gene are known as the alleles. For example, for the character height of the plant, 2 different types of triads are present, tall and the dwarf. These are the triads. For each triad, there must be certain kind of gene is present. For example, Mendel consider for expression of the tall character, capital T gene is present, and for expression of the dwarf character, small t is present. These capital T and the small t are the genes for 2 different types of the triads, tall and dwarf. These capital T and small t, they are termed as alleles of each other. इथं आपण काय म्हणले, 2 or more alternating forms of the gene.
टॉल आणि डॉर्फ ट्रायड्स आहेत कशाचे, हाईट ऑफ द स्टेम. मग ह्या टॉल साठी आपण काय म्हणलं, कॅपिटल टी जीन आहे. डॉर्फ साठी काय, स्मॉल टी जीन आहे. दोन्ही ट्रायड जी कशाचे काय सांगतात, कॅरेक्टर कोणतं सांगतात, हाईट ऑफ द प्लांट. आणि कॅपिटल टी टॉल साठी आणि डॉर्फ साठी काय म्हटलं आपण, स्मॉल टी. मग हे कॅपिटल टी आणि स्मॉल टी जे आहे, दे आर कॉल्ड ॲज द अलिल्स ऑफ इच अदर. मग काही याच्यामध्ये दोनच ट्रायड्स असू शकतात, काही याच्यामध्ये 3, 4, 5, 6 असू शकतात. समजा माणसाचा स्किन कलर आहे, अरेंजमेंट ऑफ हेअर्स असतील, डोळ्यांचा कलर असेल, हजारो लाखो कॅरेक्टर्स आहेत. मग आपल्या माणसाच्या याच्यामध्ये जर बघितलं तर वेगवेगळे कलर आहेत. मग त्याच्यासाठी वेगवेगळे अलिल्स असणार आहेत. म्हणून आपण इथं काय म्हटलंय, 2 ऑर मोर. वाटाण्याच्या झाडामध्ये 2च ट्रायड्स आहेत, परंतु ते वेगवेगळे असू शकतात. म्हणून इथं आपण काय म्हटलंय, 2 ऑर मोर. Dominant, an allele that express its triad even in the presence of alternating allele in a heterozygous condition. आता इथं काय म्हणलंय, डॉमिनंट. मगाशी जे म्हटलं की मेंडेलच्या सक्सेससाठी जे महत्वाचं कारण होतं, त्यानं 2 कन्सेप्ट मांडले, डॉमिनंट आणि रेसेसिव्ह. त्याच्यातला हा पहिला कन्सेप्ट आहे, डॉमिनंट. काय म्हणलंय, अन अलील दॅट एक्सप्रेस इटसेल्फ in the next generation in the presence of alternating allele in heterozygous condition. आता 2 allele कुठले आहेत, त्याचं कॅपिटल टी, याचं स्मॉल टी आहे. ज्या वेळेस यांच्यामध्ये क्रॉस केला जाईल आणि इथं पुढचं जनरेशन जे मिळेल, ते जनरेशन मिळताना समजा या ठिकाणी कॅपिटल टी आणि स्मॉल टी मिळून तयार होईल कॅपिटल टी स्मॉल टी. ते कॅरेक्टर कुठलं दिसणार आहे, टॉल दिसणार आहे. मग हे जे टॉल कॅरेक्टर आहे, ह्या टॉल कॅरेक्टर मध्ये दोन्ही अलिल्स आहेत, कॅपिटल टी पण आहे आणि स्मॉल टी आहे. परंतु एक्सप्रेस काय होते, फक्त कॅपिटल टी. म्हणजे टॉल कॅरेक्टर एक्सप्रेस होते, डॉर्फ कॅरेक्टर एक्सप्रेस होत नाही. मग अशा वेळेस जे कॅरेक्टर एक्सप्रेस होतं त्या कॅरेक्टरला आपण काय म्हणणार, डॉमिनंट कॅरेक्टर. आणि त्याच्या विरोधात द अलील or the triad which is not expressed in the presence of alternating allele in a heterozygous condition is known as the recessive. मगाचं जे एक्झाम्पल इथलं टॉल डॉर्फचं जे आहे, टॉल एक्सप्रेस होते म्हणजे टॉल काय झालं, डॉमिनंट. डॉर्फ एक्सप्रेस होत नाही म्हणजे काय झालं, रेसेसिव्ह. ज्यावेळेस आपण मोनोहायब्रिड क्रॉस बघणार आहे त्यावेळेस अजून डिटेलमध्ये आपण तिथं एक्सप्लेन करूया. नंतर ना पुढची टर्म आहे फिनोटाइप. द एक्सटर्नल अपिअरन्स ऑफ एन इंडिव्हिज्युअल इज नोन ॲज द फिनोटाइप. फिनोटाइप किंवा आपण असंही म्हणू शकतो फिनोटाइपिक कॅरेक्टर. जे आपल्याला उघड्या डोळ्यानं दिसू शकणार जे काही त्याची लक्षण आहे, त्या लक्षणला आपण काय म्हणू शकतो, फिनोटाइप. इथं काय म्हणलं, एक्सटर्नल अपिअरन्स ऑफ एन इंडिव्हिज्युअल. मग इथं आपण एक्झाम्पल घेतलं, टॉल आणि डॉर्फ. झाड उंच आहे का बुटका आहे, सीडचा शेप राऊंड आहे का रिंकल्ड आहे, कलर कोणता, येलो आहे का ग्रीन आहे, पॉडचा शेप कसला आहे, इन्फ्लॅटेड आहे का कॉन्स्ट्रिक्टेड आहे, फ्लावरची पोझिशन कुठली आहे, एक्झाईल आहे का टर्मिनल आहे. हे सगळे काय झाले, फिनोटाइपिक. आपल्याला उघड्या डोळ्यानं दिसतंय. आपण झाडाकडे बघितलं किंवा एखाद्या ऑर्गॅनिझमकडे बघितलं, त्याची जी शरीर रचना, त्याची जी बाह्यरचना आपल्याला जी दिसणार आहे, त्याला आपण काय म्हणणार आहे, फिनोटाइप. त्याच्या पुढे जाऊन जिनोटाइप, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ organism or genetic makeup of an organism for the expression of certain kinds of triad is known as the genotype. For example, the tall triad may be capital T or capital T small t. ह्याला काय म्हणणार आपण, जेनोटाइप म्हणणार आहे. हे पण टॉल आहे, हे पण टॉल आहे. कशामुळं, हे कॅपिटल टी डॉमिनंट आहे, स्मॉल टी ज्याला आपण डॉर्फ म्हणतो ते रेसेसिव्ह आहे. मग ज्या वेळेस हे हेट्रोझायगस कंडिशनला येते त्यावेळेस आपण त्याला काय म्हणलंय, डॉमिनंट म्हटलंय. मग हे एक्सप्रेस झालं. मग हे दोन्ही कॅरेक्टर काय झाले, म्हणजे टॉल साठी 2 वेगवेगळे जिनोटाइप असू शकतात. एक कॅपिटल टी असू शकतो, दुसरं कॅपिटल टी स्मॉल टी असू शकतो. होमोझायगस, it possessing identical alleles for a particular triad. For example, capital T tall. आता मगाच्या याच्यातून थोडंसं पुढे आला आपण. होमो मीन्स सिमिलर, ज्याच्यामध्ये एखादं ट्रायड एक्सप्रेस करण्यासाठी दोन्ही एकसारखे अलिल्स असतील त्यावेळेस त्याला आपण काय म्हणणार आहे, होमोझायगस. पजेसिंग आयडेंटिकल अलिल्स. हा कुठला आहे, कॅपिटल टी, हा पण कॅपिटल टी. त्याला आपण काय म्हणले, टॉल. दोन्ही एकसारखे कॅरेक्टर जर असतील तर त्याला म्हणणार. डॉर्फ साठी काय असणार आहे, स्मॉल टी. का तर ते रेसेसिव्ह कॅरेक्टर आहे, त्याच्यामध्ये दुसरी हेट्रोझायगस कंडिशन येणारच नाही. जी पुढची टर्म आहे आपली ही हेट्रोझायगस. possessing contrasting or different alleles for a particular triad. ह्याच्या उलट झालं, इथं काय म्हणलं, आयडेंटिकल. इथं काय म्हणतो आपण, कॉन्ट्रास्टिंग. आता फॉर एक्झाम्पल हे टॉल आहे, कॅपिटल टी स्मॉल टी, टॉल आहे. दोन, हे एक आलेलं आहे, हा एक आलेला आहे. दोन वेगवेगळे, हेट्रॉस मीन्स डिफरंट. 2 वेगवेगळे अलिल्स जर येत असतील तर त्याला आपण काय म्हणणार आहे त्या ठिकाणी, हेट्रोझायगस. नेक्स्ट टर्म विच इज युज्ड इज द प्युअर लाईन.
individual or individuals which is homozygous or true breeding, that is known as the प्युअर लाईन. कशाला म्हटलंय प्युअर लाईन? ज्या वेळेस एका पिढीपासून दुसरी पिढी जी तयार होणार आहे ती जर होमोझायगस असेल तर त्याला आपण काय म्हणणार? प्युअर लाईन. फॉर एक्झाम्पल इथं कॅपिटल टी टॉल होमोझायगस आहे. जर समजा दुसरं एक्झाम्पल घेतलं स्मॉल टी डॉर्फ, ते पण काय आहे? होमोझायगस आहे. मग त्या ज्या गोष्टी असतात त्याला आपण काय म्हटलं? आता प्युअर लाईन म्हटलं. पुढची टर्म आहे मोनोहायब्रिड. प्रोड्युस्ड बाय क्रॉस बिटवीन टू प्युअर प्लांट्स डिफरिंग इन अ सिंगल पेअर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर. आता थोडंसं पुढे जाऊयात की या मेंडेलनी ज्याच्या आधारावरती हे प्रिन्सिपल सांगितले, ज्याला आपण हायब्रिडायझेशन एक्सप्लेन म्हटलं, त्याच्यामध्ये ज्यावेळेस हायब्रिडायझेशन मध्ये काय होणार? दोन वेगवेगळे, एक मेल प्लांट एक दुसरं फिमेल प्लांट असणार. ज्या वेळेस दोन वेगवेगळ्या प्लांट मध्ये आपण क्रॉस करू त्यावेळेस जर एका वेळेस एकाच कॅरेक्टरचा विचार जर केला गेला असेल तर त्याला म्हणणार मोनोहायब्रिड क्रॉस. फॉर एक्झाम्पल अ क्रॉस बिटवीन टॉल अँड डॉर्फ प्लांट. कोणतं कॅरेक्टर आहे इथं? हाईट ऑफ द प्लांट. टॉल अँड डॉर्फ आर द ट्रायड्स. Character is the height of the plant. So single pairs of contrasting character is studied at a time. Then it is called as the monohybrid cross. त्याचे आपण एक्झाम्पल डिटेल मध्ये बघणार आहोत. ह्याच्या क्रॉस केल्यानंतर जी पहिली पिढी मिळेल, द फर्स्ट फिलाईल जनरेशन इज नोन ॲज द F1 जनरेशन. ह्या टर्म्स तुम्हाला आता सारख्या कंटिन्यू पुढे येत जातील, त्यामुळे तुम्हाला ते समजायला पण सोपं जाईल पुढच्या ह्याच्यामध्ये. ही टर्म फक्त लक्षात असू द्या. त्याच्यानंतर पहिले जनरेशन नंतर जे F1 जनरेशन मिळेल त्याच्यामध्ये सेल्फ पॉलिनेशन केल्यानंतर जी दुसरी पिढी मिळणार आहे त्याला काय म्हणणार आपण? F2 जनरेशन. द सेकंड जनरेशन प्रोड्युस्ड बाय सेल्फिंग F1. ही जी पिढी मिळालेली आहे याच्यामध्ये ज्यावेळेस सेल्फ पॉलिनेशन केलं जाईल त्यावेळेस त्याच्यापासून मिळणारी जी दुसरी पिढी आहे त्याला काय म्हणणार आपण? F2 जनरेशन. Punnett square probability table. What is meant by that? Actual Punnett square we will see in the monohybrid ratio and monohybrid cross. एक विशिष्ट प्रकारचा स्क्वेअर त्या ठिकाणी सांगितला ज्याला प्रोबॅबिलिटी म्हणू शकतो आपण. शक्यता कोणकोणत्या की आता ह्या F1 जनरेशन आपण जे मोनोहायब्रिड क्रॉस घेणार आहे त्या क्रॉस केल्यानंतर त्याच्यापासून F2 जनरेशन मध्ये कोणकोणत्या प्रकारच्या वनस्पती किंवा कोणकोणते ऑफस्प्रिंग आपल्याला मिळणार आहेत त्याची जी शक्यता आहे ती पडताळण्यासाठी जो एक स्क्वेअर तयार केला गेला ज्याला प्युनेट म्हटलं. आता हे प्युनेटच नाव का दिलं? सायंटिस्ट प्युनेट फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड द probability chart or probability table. Therefore that table is known as the Punnett square. दुसरं त्याच्यामध्ये काही एवढं विशेष कुठली गोष्ट नाही. पुढची टर्म आहे होमोलोगस क्रोमोसोम्स और होमोलोगस क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली अँड स्ट्रक्चरली इसेन्शियल आयडेंटिकल क्रोमोसोम्स इन अ डिप्लॉइड स्टोन. कशाला म्हटले होमोलोगस क्रोमो? होमो मीन्स अगेन परत सिमिलर, एकसारखे दिसणारे किंवा एकसारखे असणारे जे दोन क्रोमोसोम्स आहेत त्यांना होमोलोगस. एकसारखे कशा? मॉर्फोलॉजिकल, जेनेटिकल आणि स्ट्रक्चरल तिन्ही गोष्टीनं मॉर्फोलॉजी त्यानंतर जेनेटिक्स आणि स्ट्रक्चर ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये आयडेंटिकल असणारं क्रोमोसोम जे डिप्लॉइड सेल मधले आहे त्याला काय म्हटलं जातं? होमोलोगस क्रोमोसोम. बॅकक्रॉस मोनोहायब्रिड रेशो घेतल्यानंतर मोनोहायब्रिड प्लांट कॅरेक्टर स्टडी केल्यानंतर त्यानं पुढचा एक क्रॉस केला त्याला म्हटलं होतं बॅकक्रॉस. कशाला म्हटलंय? क्रॉस ऑफ F1 विथ एनी ऑफ द पॅरेंट. बॅक म्हणजे काय? मागं जाऊन काय करायचंय? जे F1 इंडिव्हिज्युअल मिळालेलं आहे आपल्याला त्या F1 इंडिव्हिज्युअलला दोघांपैकी जे पॅरेंट्स आहेत, एक मेल पॅरेंट एक फिमेल पॅरेंट घेतलाय, दोघांपैकी मग एक डॉमिनंट आहे एक रिसेसिव्ह आहे, त्या दोघांपैकी कोणत्याही एका बरोबर जर त्याचा क्रॉस केला तर त्याला म्हटलं तर बॅक क्रॉस. लक्षात येतं का? फॉर एक्झाम्पल आपण क्रॉस करताना टॉल आणि डॉर्फ दोन वेगवेगळ्या प्लांट घेतल्या, दोन वेगवेगळे ट्रायड्स घेतले. कॅरेक्टर कोणता आहे? हाईट ऑफ द प्लांट. टॉल डॉमिनंट आहे कॅपिटल टी, डॉर्फ रेसेसिव्ह आहे स्मॉल टी. त्याच्यापासून पहिली पिढी जी मिळेल, जी काय मिळेल आपण परत बघणार आहोत, त्या पहिल्या पिढीचा एक तरी टॉल बरोबर किंवा डॉर्फ बरोबर जर क्रॉस केला तर त्या क्रॉसला काय म्हटलं जातं? बॅक क्रॉस. त्याच्या पुढे जाऊन टेस्ट क्रॉस आहे. काय म्हटलंय? अ क्रॉस ऑफ F1 विथ रेसेसिव्ह पॅरेंट. इथं बॅक क्रॉस मध्ये काय म्हणलं होतं आपण? कुठलाही डॉमिनंट असेल किंवा रेसेसिव्ह असेल त्याला बॅक क्रॉस म्हणते. परंतु टेस्ट क्रॉस तसं नाही, फक्त कशाबरोबर? रेसेसिव्ह. म्हणजे आपलं मगाचं जे एक्झाम्पल आहे की त्याच्यामध्ये टॉल आणि डॉर्फ घेतले. टॉल काय आहे? डॉमिनंट. डॉर्फ काय आहे? रेसेसिव्ह. जे F4 मिळले ते जर रेसेसिव्ह बरोबर क्रॉस केलं तरच त्याला काय म्हणणार आपण? टेस्ट क्रॉस म्हणून. याच्यावर एक व्याख्या आपण अशी करू शकतो. एव्हरी टेस्ट क्रॉस इज अ बॅक क्रॉस.
बट एव्हरी बॅक क्रॉस इज नेव्हर अ टेस्ट क्रॉस. काय म्हणतो नीट लक्षात घ्या. एव्हरी टेस्ट क्रॉस इज अ बॅक क्रॉस. हा खालचा, हा प्रत्येक टेस्ट क्रॉस हा बॅक क्रॉस असतोच, परंतु प्रत्येक बॅक क्रॉस हा टेस्ट क्रॉस असू शकत नाही किंवा नसतो. कशामुळे सांगतो. बॅक क्रॉस काय म्हणलंय आपण, आयदर डॉमिनंट ऑर रेसेसिव्ह. एकतर डॉमिनंट बरोबर असेल किंवा रेसेसिव्ह बरोबर असेल. मग डॉमिनंटचा जो बॅक क्रॉस आहे तो टेस्ट क्रॉस आहे का? नाही. का नाही? कशाला म्हणले टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस क्रॉस विथ ऑफ F1 विथ ओनली रेसेसिव्ह पॅरेंट. त्याच्यामुळे प्रत्येक बॅक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नसतो, परंतु प्रत्येक टेस्ट क्रॉस बॅक क्रॉस काय? कशाला म्हणजे टेस्ट क्रॉस आपण, क्रॉस ऑफ F1 विथ द रेसेसिव्ह पॅरेंट. तो बॅक क्रॉस आहेच ना, कारण बॅक क्रॉस मध्ये दोन्ही आहेत. म्हणून एक शब्द बऱ्याच वेळा कुठेतरी मल्टिपल चॉईसला किंवा एंट्रन्स मध्ये वापरला जातो. एव्हरी टेस्ट क्रॉस इज अ बॅक क्रॉस, बट एव्हरी बॅक क्रॉस इज नॉट अ टेस्ट क्रॉस. एक्सप्लेन असं म्हटलं होतं. मग त्यावेळेस तुम्हाला ती गोष्ट समजायला सोपी जाईल. देन द टू टर्म्स आर देअर, फिनोटायपिक रेशो अँड द जिनोटायपिक रेशो. मग अशी जी आपण फिनोटाईप आणि जिनोटाईप वरती जी टर्म बघितलेली आहे, तीच टर्म इथं परत आलेली आहे. फक्त इथं काय रेशो आहे. कशाला म्हटलंय? रेशो प्रोड्युस्ड इन F2 विथ द फिजिओलॉजिकल अपीअरन्स. जो काही क्रॉस असेल, मोनोहायब्रिड असेल, डायहायब्रिड असेल, ट्रायहायब्रिड असेल, जे काय असतील ते, त्याच्यामध्ये आपल्याला जे दुसरं जनरेशन मिळणार आहे, ज्याला आपण F2 जनरेशन मिळणार आहे, त्या F2 जनरेशन मधलं जे काही फिजिओलॉजिकल अपीअरन्सचा रेशो मिळेल त्याला काय म्हणणार आपण? फिनोटायपिक रेशो. आणि त्याच्या उलट ज्याचा जिनोटायपिक रेशो मिळेल त्याला आपण काय म्हणणार? जिनोटायपिक रेशो. So this is all about different types of the terms which are used by the Mendel to explain the different types of laws or to explain the inheritance and variation. याच्यासाठी ज्या सगळ्या वेगवेगळ्या टर्म्स ज्या आहेत त्या टर्म्स ज्या वापरल्या गेल्या त्या टर्म्स या पद्धतीने आहेत. आता याच्यानंतर जे आपल्याला बघायचे ऍक्च्युअल मोनोहायब्रिड अँड डायहायब्रिड रेशो. We will see in the next lecture.